खास मुलाकात, खास मुलाकात। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। चढ़ती कला टाइम टीवी चैनल के प्रोग्राम खास मुलाकात विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत। दोस्तों, साडे अज दे इस प्रोग्राम दे विच असीं साडे इस प्रोग्राम विच खास तौर ते सद्दा दिता है उस सिख विद्वान नूं जिन्हां ने सिख एजुकेशनल रिसोर्सिस नूं पैदा करन दे बारे अते बच्चिआं नूं गुरसिੱਖੀ दे इतिहास तो जाणू करवाउण दे लई बहुत ज़्यादा जिन्हां ने काम कीता है वो मेरे नाल हाज़र ने। क्योंकि जदों असीं गल करदे हां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी तां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सर्ब सांझीवालता दे प्रतीक ने। मनुख नूं अपनी हर समस्या दा हल गुरु ग्रंथ साहिब तो मिलता है। तो इस दे बारे सरदार हरिंदर सिंह जी जो कि सिख रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुख सेवादार के तौर पर काम कर रहे हैं मेरे नाल हाज़र ने। गलबात करांगे हरिंदर सिंह जी होना दे नाल। सर वेलकम, निघा स्वागत। गुरु फतेह जी। सर मेरा सब तो पहला सवाल, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे गल की जाए तो बहुत ज़्यादा जोड़ा काम होया पर हले भी बहुत ज़्यादा जोड़ा काम होना बाकी है। ट्रांसलेशन सानू बहुत ज़्यादा मिल जाती है, टीके बहुत मिल जाते हैं, पर जदों किसी एक इंसान ने चाहे वो सिख है या किसी भी धर्म जाति के नाल संबंध रखता है अपने आप को कनैक्ट करना चाहता है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बारे तो वो किवें कर सकता है। इस विषय पर तुसीं काम कर रहे हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रोजैक्ट के बारे थोड़ा जिहा डिटेल साडे दर्शकों के नाल साझ पाओ। देखो जिहड़ी गल तुसीं कनैक्ट लफ्ज़ यूज़ किया कि किस तरह मिलाप होवे जी, मिलाप दे कई ट्रेडिशनस ने अपने अपने रिलीजियस ते नॉन रिलीजियस ट्रेडिशनस भी ने, आपां उन्हां नूं भी नाल रखना जी। क्योंकि जे सर्ब सांझीवालता की गल कहीए असीं एवें अपनियां कई कैटेगरीज बना लैंदे आ। गुरु ग्रंथ साहिब विच कनैक्ट किवें करना वो आइडिया हैगा शब्द दा जी। शब्द नूं तुसीं विजडम कह सकते हो, ज्ञान कह सकते हो, ज्ञान गुरु, शब्द गुरु, इस तरह की फ्रेज यूज़ होंदे ने। बट कनैक्ट किवें करिए? देखो लैंगुएज की एक्सैस नहीं अजकल दुनिया ईवन पंजाबी का भी लास्ट कंप्लीट टीका किए हुए 70 साल निकल गए हैं। तो भाषा के बारे यह कहा जाता है कि लैंगुएज चेंजेस एवरी 25 ईयर्स। साडा फोन जे तुसी अपडेट ना होवे ना 2 साल स्लो डाउन हो जाता, तो जिथे साडी लैंगुएज एक्सैस है नहीं साडा कनैक्शन स्लो डाउन हो गया। साडा फोन जे तुसी अपडेट ना होवे ना 2 साल स्लो डाउन हो जाता, तो जिथे साडी लैंगुएज एक्सैस है नहीं साडा कनैक्शन स्लो डाउन हो गया। इनू इस तरह लाओ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 25 ਸਾਲ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਕਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨੀਡ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਨੀਡ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਦ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਈਵਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਉਹ ਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਇਹ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਿਰਫ 1430 ਪੰਨੇ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਨਾ ਲਓ ਫੋਰ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾਠ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੂ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਕਸਾਈ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਣੇ ਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਮਿਲੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਆ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਆ, ਬ੍ਰਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਤਣਾਅ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਦਾ ਤਣਾਅ, ਖਿੱਤਿਆਂ ਦਾ ਤਣਾਅ, ਰੀਜਨਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਦਾ ਤਣਾਅ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਤਣਾਅ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲੰਗਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ,
ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੋਸਾ ਖੀਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਲਾ ਦੂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਵਿਜ਼ਡਮ ਜਿਹਨੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਿਆਸਾ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ, ਬਗੈਰ ਪਿਆਸ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝਾਉਣ। ਇਹ ਉਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਐਟਮੋਲੋਜੀਜ਼, ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫॉर ਐਵਰੀ ਵਰਡ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਫॉर ਐਵਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ, ਜਿਗਿਆਸਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੈ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਕੀ ਸੀ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਉੱਥੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਮਲਟੀਪਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟੇਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਮਦਰਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਡਿਨਰ ਖਵਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ ਜੀ। ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਦ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕਰਾ ਲਈਦਾ, ਪਾਠ ਵੀ ਰਖਾ ਲਈਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਂਧੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ। ਉਸ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ। ਐਂਡ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰੀਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.5 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਿਟਰਲ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਿਵ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ, ਫਿਰ ਕਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਦੈਟਸ ਦੀ ਆਈਡੀਆ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਕੈਨ ਕਨੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੋਕੈਬਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਜ਼ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ 550 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ, ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਡਿਸਰਪਟ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਈਡੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਧਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵ ਅਫੇਅਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿੱਖ ਲੇ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕੋਲੋਜੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਪੋਇਟਿਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਪਾਏ, ਪਾਏ ਭਗਤ। ਪਾਏ ਹੈਗਾ ਲਵ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਹੈ ਡਿਵੋਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਭਗਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ?
ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਸਿਸਟ ਤੇ ਸੈਕਸਿਸਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਗਲੋਬਲੀ ਆ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੇ, ਡਿਵੋਰਸ ਰੇਟਸ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਨੇ, ਮੈਰਿਜਸ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਨਹਿ ਘਟੰਤ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਦਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲਈ ਆਇਆ, ਦਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਨ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਦਾ ਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਸਨ ਆਫ ਦਸ਼ਰਥ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਟਰ ਕਰਾਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਨੇ ਟੌਰਚਰ ਵਿਕਟਮਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਲਓ। ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੋ ਭਗਤੀ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਹੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੋਸਤੋ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਐਤਵਾਰ दोपहर 3 बजे ਅਤੇ ਰਿਪੀਟ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ, ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ? ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾ 19th ਤੇ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆ ਰਾਜਯੋਗ। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵੇਏ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰਾਜਯੋਗ ਮੰਨਣ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੋਂ, ਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜੇ ਵਸਾਇਆ, ਉਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਜੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਟਮੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਿਰੁਕਤੀ ਤੇ ਵਿਉਂਤਪਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਕਾਵ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਮਿਊਜ਼ਿਕੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬੀੜਾਂ ਤੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਣਛਪੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੁਮੇਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਹਿਸਟਰੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਹੋਰ ਵਧਾਈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 28 ਜਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲੈਬ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਈਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੰਡਿੰਗ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20-25 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਸ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਬ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਫੋਰਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਹੱਥ ਕੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਅਨਸੀਨ ਹੈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਐਕਸਪਰਟ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ।
ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ 3-4 ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੇਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਮਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਲਿਖਣੀ, ਉਹ ਦਈਏ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਗੈਰ ਈਵਨ ਨੋਇੰਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮੈਂਟਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਿਸਿਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਜਾਣਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ। ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਾਂ ਲੱਗੂ ਲਫ਼ਜ਼। ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਲਿਟਰਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਈਡੀਅਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਸਕਾ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆਕਲੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਈਡੀਅਮਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊ। ਉਸ ਵਰਡ ਦੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਲੋਬਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਟਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਸੈਂਸਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਥਰਡ ਥਰਸਡੇ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ ਇੱਕ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਓਪਨਲੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪਰਸਨਲੀ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਅਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਐ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ੂਮਰਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 3 ਪਰਸੋਨਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਕਾਲਰਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਸੀਕਰਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਟੈਕੀਜ਼ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ APIs ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇਟਸ ਅ ਲਾਰਜ ਡੇਟਾਬੇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਹਦੇ ਕਾਫਲੇ ਸਿਰਫ ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਚ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਅਬਾਊਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਪਨਡ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਵ ਡਰੈਂਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਿੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਂਸਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ, ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ। ਦੇਖੋ, ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਰ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੈਕੰਡ ਇਨ ਕਮਾਂਡ ਲਿਆਈਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੀਮ B ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ 2 ਬੰਦੇ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 28 ਜਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਲਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਾਈਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀਜ਼ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਵਾਗਮਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲਾਸਿਕਲ ਆ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 20, 25, 30 ਸਾਲ ਇਹੀ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਲੀਡਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਬੰਦੇ ਯੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੰਗ PhDs ਨੇ
ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਸ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਰਗੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ। ਜਦ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਲੀ ਸੀ। ਜਦ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਵਰ ਇਨ ਦੇਅਰ 20s। ਜਦ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਫਰਸਟ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਫਰਸਟ ਵਿਮਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢੀ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ 19, ਸ਼ੀ ਡਾਈਡ ਐਟ 24। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਭਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਜਰਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੋਜਣ ਲੱਗੇ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ US, ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਰੂਲੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਬਟ ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਫਰਿੰਗਸ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਯੂ ਆਰ ਪੇਇੰਗ them ਔਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਬਰੀਫ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਹਰਦਮ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈਗੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਕੰਜ਼ੂਮ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 28 ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਊ ਸੁਣ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਾਡੇ 600 ਘੰਟੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਟੀਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਜ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। 28 ਜਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ sikhri.org। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਆ, guruGranthsahib.io, IO ਐਜ਼ ਅ ਲੈਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੈਗੇਸੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਾਣੀਏ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ? ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਥਨ ਨੇ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪੋਥੀ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਰਲਡ ਲਈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ। ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਿਨ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਆ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ, ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ, ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ, ਰਾਮ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ, ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ, ਹਰੀ ਵਰਡ ਇੱਕ ਆ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਡਿਵਾਈਨ ਗੋਡ ਰੱਬ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਵਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਵਨ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਜੇ ਇੱਕ ਕਹੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਊ ਤੇ ਸਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਓਂਕਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਫੋਰਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਡਿਸਟਰੋਇਰ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ 'ਚ ਆਏ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਿੱਚ ਆਸਤਿਕ ਨਾਸਤਿਕ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, 10 ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, 0 ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, 3 ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਬਟ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਕ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸ਼ੱਬਾ ਖੈਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਜੀ। खास मुलाकात।